कुछ ही देर में आले नबी की आमद होने वाली है। कि बाबा बुझते पारछेन ना? आमार बाड़ी झाड़खंड सावताल परगाना ओकाते बांगचाला काना। बुझते पारछो ना? बुझते पारछेन? आप लोगों में तो ये खूबी है कि खोट्ठा बोलो तो भी समझ लेते हैं, हिंदी बोलो तो भी समझ लेते हैं, बांग्ला बोलो तो भी समझ लेते हैं, है ना? सब समझते हैं। तो अभी तक जितना जलसा हुआ सब समझे कि नहीं समझा? आप क्या समझे? हमको समझाओ। अगर लोग समझे होते तो नहीं भागे होते। हमको तो लग रहा था कि कुछ समझ ही नहीं रहे आप, कुछ समझे ही नहीं। और अगर नहीं समझेंगे तो वही होगा, हमको मजबूरी में बोलना पड़ता है। 2 आदमी की नौकरी लगने वाली थी, बुझते पारछेन ना? 2टा लोकेर चाकरी होबे, रिटिने पास करेছে, ভাইভাতে গেছে। तो একটা লোক ছিল ভালো, একটা ছিল বহিরা। বহিরা বুঝেন না? ठोसा বলবেন आलू तो শুনবে খালু, কিন্তু লোকগুলা হয় খুব চালু। বহিরা গঙ্গা এরা খুব চালু। তো যে লোকটা আগে গেছে অফিসারদের কাছে ও ভালো, আর পরে যেটা বসে আছে সেটা কিন্তু বহিরা। তো ভালো লোকটাকে অফিসাররা প্রশ্ন করেছে 3টা। কটা प्रश्न করেছে? सबाई बोलें कटा? 3टा। माशाल्लाह, अभी तक तो खामोश थे, आप लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब अब समझ रहे हैं। सवाल किया उसको करीब 3 ठो। पहला सवाल उससे पूछा कि भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? तो उसने कह दिया नरेंद्र मोदी। तो ऑफिसर ने कहा ओके। दूसरा सवाल उससे पूछा कि हिंदुस्तान की आजादी कितने सन में हुई थी? कत साले হয়েছিল आजादी? भारतवर्ष आजाद হয়েছিল कत साले? तो वो सोच करके बोला 1945 से आंदोलन शुरू, 47 से फाइनल। तो ऑफिसर बोला ओके। তারপরে লাস্টের প্রশ্ন করছে ওকে, लास्ट वाला सवाल पूछा कि चांद में पानी है कि नहीं? तो क्या बोले हैं कि रिसर्च चले है, अभी फाइनल हुआ नहीं। समझ में आई बात? रिसर्च चलছে এখন ফাইনাল হয়নি। অফিসাররা কইছে ইউ আর গো, তুমি যাও, এবার ওকে পাঠাও দ্বিতীয় ক্যান্ডিডেট। তো বহিরা আসছে, তো খুব চালাক, একে জিজ্ঞেস করছে যে ভাই তোমাকে কি প্রশ্ন করলো? তো বলছে 3টা। কি কি? তো বলে 1 এই, 2 এই, 3 এই। উত্তর? তো বলে প্রথমটা নরেন্দ্র মোদি, দ্বিতীয়টা 1945 থেকে 47, আর তৃতীয়টা রিসার্চ চলছে, ফাইনাল হয়নি। এর ভিতরে ঢুকেছে লোকটা তো বহিরা। অফিসাররা কইছে হোয়াট ইজ ইওর নেম? তো কইছে नरेंद्र मोदी। मैंने वो जो बोला था वही बोल रहा है। वो समझा कि वही प्रश्न शायद हमको भी पूछ रहा है सवाल। दूसरा सवाल पूछा तुम्हार डेट ऑफ बर्थ की, कत साले तुम्हार जन्म, तारीखे पैदाइश? तो कुछ 1945 आंदोलन शुरू, 47 से फाइनल। ऑफिसर भी तो बोका आदमी नहीं होता ना, वो चालाक आदमी होता है लोग ऑफिसर। ऑफिसर लोग पूछा कि तू पागल उगल है क्या? तुमको पूछ रहे हैं क्या, तुम बता रहे क्या? पागल है क्या? तो बोला रिसर्च चलছে এখন फाइनल হয়নি। अब आप लोग समझ रहे हैं ना? हाँ, अभी तक तो पता नहीं क्या देख रहे थे, क्या सोच रहे थे। मैं तो आके देख लिया, इसलिए कि इस लाइन में 30 साल गुजर गया हम लोगों का, जलसा जीवनी करते करते। तो हम लोग आदमी को देख के समझ जाते हैं कि लोग क्या चाहते हैं, समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो आप अगर नहीं समझेंगे तो यही होगा। ये सवाल नहीं समझा, उल्टा पुल्टा जवाब दे दिया, है कि नहीं? तो जलसा समझ के सुनिए, फायदा होगा। इसलिए कि आप लोग
महाजन टोली वाले बड़ी मेहनत से पिंडाल सजाए हैं, लोगों को दावत दिए हैं, उलमा इकराम को बुलाए हैं, कुछ जानने के लिए, कुछ सुनने के लिए, कुछ सीखने के लिए, है ना भाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुन आलिमन, तुम लोग आलिम बनो, आलिम क्या बनो, आओ मुताल्लिमन, नहीं तो तालिबे इल्म बनो, या तो आलिम बनो नहीं तो तालिबे इल्म बनो, जानने वाला बनो नहीं तो सीखने वाला बनो, आओ मुस्तमिया, और ये भी ना हो सके तो कम से कम सुनने वाला बनो, और ये भी ना हो आओ मुहिब्बन फलम तकुन खामिसा, आलिम से मोहब्बत करने वाला बनो, 5वें नंबर का ना बनो, इन 4 में से एक बनो, या तो आलिम बनो, या तो तालिबे इल्म बनो, या तो सुनने वाला बनो, या तो मोहब्बत करने वाला बनो। उन 4 में से आप लोग अभी तालिबे इल्म बन के आए हैं, आलिम लोगों से कुछ सीखने के लिए, कुछ सुनने के लिए, है ना भाई। सीखने के लिए आए हैं ना, सुनने के लिए आए हैं ना। अब तक तो बहुत कुछ आप लोग सुन लिए चतुर्वेदी साहब से, पता नहीं क्या सीखा, कुछ समझा कि नहीं समझा आप लोगों ने, खाली सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कह दिया हो गया, नहीं। ध्यान से बातों को सुनिए और उस पर अमल करने की भी कोशिश कीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू qu anfusakum wa ahlikum नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना। पढ़ो दुरूद मोमिनो तुम इस करीने से कि सरकार खुद ही आ जाए उठकर मदीने से। अल्लाहुम्मा, आरो जोरे, वाला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। হৃদয় মাঝে একটাই বাসনা, যাব আমি সোনার मदीना। जो नहीं जाएगा वो नहीं बोलेगा, जो जाएगा वो सब बोलेगा, जाबो आमी सोनार मदीना। হৃদয় মাঝে একটাই বাসনা, যাব আমি আমরা সবাই নবীর দিওয়ানা, যাব আমি। শ্রদ্ধেয় মাননীয় পূজনীয় হুজুর পীরে তরিকাত রাহবারে শরিয়ত আলে রসুল আওলাদে রসুল মদিনার বাগানের প্রস্ফুটিত ফুল হজরতুল আল্লাম হজরত আল্লামা মৌলানা আলহাজ শাহ
डॉक्टर सैयद जलालुद्दीन अशरफ अशरफुल जिलानी MA PhD कछोछा शरीफ UP प्रेसिडेंट ऑफ मखदूम अशरफ मिशन पंडवा शरीफ मालदा मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया शोरा इस्लाम कमेटी हजरात दूर दूर से आने वाले सुनने वाले नौजवान बच्चे बूढ़े पर्दा नशीन माँ और बहन समस्त तारीफ अल्लाह पाकेर जन्नो सकले बोली अल्हम्दुलिल्लाह। আল্লাহর পরে বিশ্ব নবীর উপরে হাজারো বার দুরুদ ও সালাম শান্তির ধারা রহমতে কামেলা নাজিল হোক বর্ষিত হোক প্রবাহিত হোক যিনি হচ্ছেন নবীদের নবী যার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি সবই কুল জাহার মুখতার হাবিবে কিরদেগার নাইবে পরওয়ারদিগার শেষ অবতার রহমতের ভান্ডার সাফাতের কান্ডার সারা বিশ্বের যে নবী হেডমাস্টার যে নবী আমাদের করবেন পার কিয়ামতে একমাত্র ভরসা যার যে নবীর নাম এখানে ওখানে সাত তাবাক জমিন ও আসমানে হাদিস ও কোরআনে বেদ ও পুরাণে জান্নাতের ফুল বাগানে প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের জুবানে জুবানে শয়নে স্বপনে গোপনে মসজিদের কোণে সবখানে যিনি আদর্শ গুরু আদর্শ দাতা ভবিষ্যৎবাণীর বক্তা গাইবের সংবাদদাতা আব্দুল মুত্তালিবের পোতা বিশ্বের কুল বিশ্বের মূল সৈয়দুর রসুল বাবা আব্দুল্লাহর বাগানের ফোটা একটি মাত্র ফুল ঈমান আমলের মূল জনাবে মুহাম্মদুর রসুল। বুঝা যাচ্ছে না? অসুবিধা নেই তো? মাশাআল্লাহ। কোরআন থেকে আয়াত পড়েছি, আল্লাহ বলছেন সংক্ষিপ্ত কথা, বিস্তারিত আলোচনা করার সময় আমি পাবো না, হুজুর চলে আসবেন। কোরআন বলছে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কু আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নারা वक़ूदुहान नास वल हिजारा। ए ईमान वालो खुद बचो, अपने अहलो अयाल को बचाओ। किस चीज से? नारा, जहन्नम की आग से। जिस आग का ईंधन आदमी और पत्थर होने वाला है। बुझते पारलेन ना? टीपू अपने बाप के नाम से 2000 रुपया दान करी से, ऐसे ही नेक बेटा का बाप जन्नत में जाता है जो अपने बाप माँ को याद करके दुआ कराता है, दुआ करता है। अल्लाह बोलছেন ईमानदारेरा बाँचो, বাঁচাও তুমি নিজেকে, বাঁচাও তোমার আত্মীয় স্বজন পরিবার পরিজনকে, ছেলেকে মেয়েকে বউকে বাচ্চাকে বিবিকে। কি থেকে? জাহান্নামের আগুন থেকে, যে আগুনের খোরাক হবে মানুষ এবং পাথর। বলুন সুবহানাল্লাহ। জাহান্নামের খোরাক কি হবে? মানুষ এবং পাথর। পাথর যেদিন শুনেছে আমি জাহান্নামের খোরাক হব, সেই দিন থেকে আজ অবধি এত কাঁদছে যে কোনো পাহাড়ে গিয়ে দেখবেন ঝর্ণার মতো ঝরঝর করে পানি বয়ে নদী হয়ে যায়। পাহাড়ের কান্না, পাথরের কান্না জাহান্নামের ভয়ে। বলুন সুবহানাল্লাহ। কিন্তু আমরা কোনদিন কেঁদেছি? আমরা কাঁদি? আমরা তো বলি हो क्या होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तो मरने के बाद ना समझेगा? हाँ, মরার পরে না বুঝতে পারবে? এখানে নেতাগিরি, এখানে বেঈমানি, এখানে ধোঁকাবাজি, এখানে সুদখোরি মদখোরি, মেলা লাগিয়ে বউ বেটি সবাইকে নিয়ে ঘুরি। আল্লাহ বলছে জাহান্নামের আগুন থেকে নিজে বাঁচো, নিজের পরিবারকে বাঁচাও। আর আমি এগিয়ে বউ বেটিকে ছেড়ে দিয়েছি মেলা ঘুরতে।
তাহলে আমি জান্নাতে যাব না জাহান্নামে? এই জোরে বলেন, জান্নাতে না জাহান্নামে? নবী পাকের হাদিস আছে, 3 প্রকারের লোক জান্নাতে যাবে না। কয় প্রকার? জোরে বলেন, কয় প্রকার? এক, যার বেটি বেপর্দা হয়ে বাড়ি থেকে বের হয়, বাপ পর্দার জন্য কড়াকড়ি করে না, সে বাপ যদি তাহাজ্জুদ পড়তে পড়তে মসজিদেও মরে তো জাহান্নামে যাবে। 2, যার স্ত্রী বেপর্দা হয়ে ঘর থেকে বের হয়, মাথার চুল দেখা যায়, কানের দুল দেখা যায়, গলার হার দেখা যায়, চেহারার বাহার দেখা যায়, স্বামী নিষেধ করে না, পর্দার জন্য কড়াকড়ি করে না, সে স্বামী 50 বার নয় 100 বার হজ করে আসলেও জান্নাতে যাবে না, যাবে না, জাহান্নামেই যেতে হবে। 3, আরিয়াতুন কাসিয়াতুন মাইলাতুন মুমিলাত, যে মেয়েরা শর্ট কাপড় চুস কাপড় পরে ঠোঁটটাকে লাল করে আলতা লিপস্টিক মেখে মুখে পাউডার মেখে মেলাতে ঘুরে, এরা দলে দলে যাবে জাহান্নামে, এদের কেউ জান্নাত দিতে পারবে না। आज मेला में जो सब घूर रही थी वो सब हिंदू की लड़की थी ना क्या? किसी भी मुसलमान के फंक्शन में हिंदू नहीं आता है, ये भी सुन लीजिएगा। मगर अफसोस है मुसलमान, हिंदू के फंक्शन में, दुर्गा पूजा में आपकी लड़की, हमारी लड़की साड़ी पहन पहन के जाके स्कूल में घूम रही है। बोलो बात सही है कि गलत? तो जन्नत में जाओगे? इतना आसान है? नारा लगा लिया जन्नती हो गया, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे जन्नती हो गया, पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे जन्नती हो गया। बदलो अपने समाज को, सोसाइटी को। ये जलसा आपने लगाया, सवाब का काम है, मेला क्यों बैठने दिया आपने? तमाशा क्यों कर लगने दिया आपने? इसलिए गुनहे का हकदार आप भी बनेंगे, जलसा लगाने वाला गुनहगार भी होगा। इस वजह से कि मेला बैठाया था, जिस मेला में लड़का लड़की सब घूम रहे थे साथ में। क्या बात गलत कर रहा हूं मैं? बोलिए। अफसोस है मुसलमान, आज पूरी दुनिया में क्या हो रहा है वो आपकी निगाहों के सामने है। दुनिया में इतना मुसलमान रहते हुए भी फिलिस्तीन में 35,000 से ज्यादा बच्चा को, बूढ़ा को, नौजवान को, मर्द को, लेडीज को शहीद कर दिया इजराइल ने। रोज खबर में सुनते हैं हम लोग, कभी दिल में चोट नहीं लगती। আল্লাহর নবী বলেন, সে ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন হতে পারেনি। পৃথিবীর এক কোণাতে যদি একজন মুসলমান কষ্টে থাকে আর আরেকজন দুঃখ না পায়, তাহলে সে পূর্ণ মুমিন নয়। যেটা বলুন সুবহানাল্লাহ। এ মুসলমান, আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় ধর্ম ইসলাম, ইসলামের মাননেওয়ালার নাম মুসলমান। আল্লাহ বলেন কোরআনে, ইন্নাদ-দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম, আমার নিকটে মনোনীত মনোপুত ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। সেই ইসলামের মাননেওয়ালা আমরা হলাম মুসলমান। তবে আমার নবীকে জিজ্ঞেস করা হলো, বুখারী মুসলিমের হাদিস, মানিল মুসলিম ইয়া রাসূলুল্লাহ, মুসলমান কার নাম ইয়া রাসূলুল্লাহ? নবী বলেন, মান সালেমাল মুসলিমুনা মিন লিসানিহি ওয়া ইয়াদিহি। আল হাদিস বুখারী মুসলিম। নবী বলেন, যার হাত দ্বারা, যার জুবান দ্বারা অন্য কোন মুসলমান কষ্ট না পায়, দুঃখ না পায়, সেই হলো মুসলমান। যেটা বলুন সুবহানাল্লাহ। যার হাত দ্বারা, যার মুখ দ্বারা অন্য কেউ কষ্ট না পায়, তাকে বলে মুসলমান।
তাহলে আমরা फिर কোন मुसलमान? पड़ोसी वाला थोड़ा सा खाली पानी गिरा दे तो हंसुआ फरसा लेके निकल जा, काट देंगे, फाड़ देंगे। बोलो, पैसे की गर्मी में, नेतागिरी की गर्मी में, राजनीति की गर्मी में इलेक्शन हो गया, बाप रे बाप, सीपीएम, कांग्रेस, तृणमूल, बीजेपी है, इस पार्टी के लिए जिंदगी तक माटी कर देता है। एक आदमी मर गया, जनाजा पढ़ाने के लिए ऐलान हुआ तो सब आए, तो दूर से जो लोग आए वो पूछा कि भाई जनाजा की जो नियत करेंगे तो मैयत तो कहाँ है? माने उसको पूछने का मतलब है कि बेटा है कि बेटी है, नियत थोड़ा अलग अलग है ना। तो बेटा है कि बेटी? तो घर वाला बोला कि ये तृणमूल है, तृणमूल। तो जितना कांग्रेस का आदमी था वो बोलिस क्या, हमरे पूरे गांव वाला कांग्रेस, ये तृणमूल कहां से आ गया? इसका जनाजा हम नहीं पढ़ेंगे। है मुसलमान কে বাঁচাবে কবরে? ভেবেছেন কোন? কে বাঁচাবে কবরে? আমি আপনি মরে যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাব, আমার কবরে কোনো পার্টি আসবে না, নেতা আসবে না, কোনো দিদি আসবে না, কোনো দাদা আসবে না। আমার আপনার কবরে আমার বাপও যাবে না, মাও যাবে না, ছেলেও যাবে না, স্ত্রীও যাবে না। যদি আমাদের কবরে যাই তো যাবে আমার দয়ার নবী। জোরসে বলো, কে যাবে? জোরে বলো কে? এজন্য সবচাইতে ভালোবাসতে হয় কাকে বেশি? ভালোবাসেন? কাকে ভালোবাসতে হয় সবচাইতে বেশি? কাকে? জোরসে বলো না। बीबी के? जोर से बोलो ना। नबी के? तो नबी के ভালোবাসেন? বাসেন? আপনারা ভালোবাসেন? নবীকে কেউ ভালো না বাসলে জান্নাত যাবেই না, জান্নাত পাবে না যে নবীকে ভালো বাসে না। সময় নেই আমার কাছে বিস্তারিত শোনাবার, অনেক গজলের ক্যাসেট ভর্তি হয়ে আছে 30 বছর ধরে ভিতরে, শুনে হবেন আপনারা। নবী ছাড়া জান্নাত পাবে না, প্রিয় নবীকে ভুলে যেও না। জোরসে বলো সুবহানাল্লাহ। প্রিয় নবীকে সবাই বলেন ভুলে, নবী ছাড়া জান্নাত পাবে না, প্রিয় নবীকে ভুলে, প্রিয় নবীকে ভুলে যেও না। আমি শোনাতে পারবো না, সময় কম, এই জন্য কোনোদিন সময় পেলে এগুলো শোনাবো। তো আমি আয়াত পড়েছিলাম, আল্লাহ বলছে নিজেকে বাঁচাও, নিজের পরিবারকে বাঁচাও। তো আমরা তো নিজেকে বাঁচাবার ফিকির কম করি, কে কি করছে, কে কি বলছে, ওইগুলো নিয়েই সমালোচনা বেশি করি। কথা ঠিক না ভুল? সকালবেলা গিয়ে চায়ের দোকানে শুনবেন আপনি, কালকেই শুনবেন, দেখবেন যদি 5টা লোক বসে থাকে, ওর মধ্যে দেখবেন একজন বকর বকর করছে, কাউরির না কাউরির নিন্দা করছে, হয় কোনো মৌলানার, না হয় কোনো মডলের, না হয় কোনো সর্দারের, না হয় কোনো নেতার, না হয় কোনো নেত্রীর, না হয় কাউরির বেটার, না হয় কাউরির বেটির। কথা ঠিক না ভুল? আর ফের শূন্যওয়ালা ধ্যান দিয়ে শুনছে, আর একটু যদি পরে গিয়ে থাকে, কেউ তো বলে যে কার ব্যাপারে বলছিলা,
ও মজা করে ফের শুনতে চাইছে। নবীর হাদিস, নবী বলেন যে ব্যক্তি কাউরির পিঠ পিছে গীবত করলো সে সবার আগে যাবে জাহান্নামে। আর যে গীবতের কথা শুনলো সেও যাবে জাহান্নামে। যার গীবত করেছে যদি তার কাছে হাত ধরে মাপ নিয়ে তওবা করে মরে তবুও সে জান্নাতে যাবে, যদিও তো সবার পরে। তাহলে কত বড় গুনাহ গীবত করা। হাদিসে পাকে আছে আল গীবাতু আশাদ্দু মিনাজ জিনা, জিনা করা চাইতে কাউরির পিঠ পিছে গীবত করা বড় গুনাহ। কারণ জিনা করে তওবা করে নিলে মাফ হওয়ার আশা থাকে। গীবত করে যতই তওবা করেন, যতক্ষণ যার গীবত করেছেন তার হাত ধরে মাপ না নিবেন আল্লাহ মাফ করবে না। আপনারা কাউরির গীবত টিবত কোনোদিন করেন নাকি? এখানকার লোক যারা বসে আছে, আমার তো মনে হচ্ছে সবাই ভালো মানুষই বসে আছে, নেককার লোক বসে আছে, জান্নাতি লোক বসে আছে। আপনারা কাউরির গীবত করেন নাকি? আল্লাহ বলছে নিজেকে বাঁচাও, নিজের পরিবারকে বাঁচাও জাহান্নামের আগুন থেকে। যে জাহান্নামের আগুনকে দেখে পাথর পাহাড় পর্যন্ত থরথর করে কাঁপে। আমরা তো কাঁপি না, আমরা তো কাঁদি না, কারণ আমরা পীরের দামান ধরে নিয়েছি মানে আমরা নাকি জান্নাতি। ময়রা দেখো খালি, হ্যাঁ আমরা উরুসে যাচ্ছি তা আমরা জান্নাতি, ময়রা দেখো খালি। আল্লাহ বলছে নিজেকে বাঁচাও, নিজের পরিবারকে বাঁচাও। একদিনও আপনি পরিবারকে বাঁচাবার চিন্তাধারা করেছেন? পরের সমালোচনা যতটি করেছেন, নিজের পরিবার নিজের ছেলে মেয়ের পিছনে যদি সেই সময়টা খরচ করতেন, আপনার ছেলে মেয়ে মানুষ হয়ে যেত। নবী বলেছে তোমার ছেলে মেয়ে 7 বছর হলো, নামাজের জন্য তাকিদ করো, সকালে তাকিদ করো, সন্ধ্যায় তাকিদ করো, রাত্রে তাকিদ করো। 10 বছরের হলো না পড়ে, মেরে মেরে নামাজ পড়াও। বলুন তো একটা লোক কেউ মেরেছেন? ছেলে নামাজ পড়তে যায়নি ওই জন্য। बाप तो नीचे नहीं जहा, तू लड़का को क्या कहेगा? ऐसा भी आदमी गुजरा है दुनिया में जो मस्जिद का मुंह नहीं देखा कभी। हाँ, एक आदमी का गोरू मस्जिद में चला गया तो इमाम साहब गोरू ठोको पीटे हैं, मारे हैं। तो गोरू वाला राग के आके इमाम साहब से कहता है इमाम साहब काहे को मेरे गोरू को मारे हैं आप? तो बोला अरे गोरू को मारबो ना माने এটা মসজিদটা কি গরু চড়ার জায়গা? হুশ নেই, খেয়াল নেই, গরুটা বেঁধে রাখতে পারছো না? তো গরুওয়ালা রাগ কে কহে क्या और বুদ্ধি নাই বলে মসজিদে এসেছে। আমাকে কোনদিন দেখেছিলেন? বলো বলো আর আকল নাই বুদ্ধি নাই বলে মসজিদে এসেছে। আমাকে কোনদিন মসজিদে আসতে দেখেছেন? आई फिर पक्का मुसलमान, हाँ बोले जन्नती। सूद भी खाहा, मौत भी खाहा, ताड़ी भी पिएगा, लॉटरी का टिकट भी काटेगा, बेईमानी भी करेगा, और जहां से जो पाएगा सो खाएगा, और फिर कहेगा जन्नती, हमरा जन्नती। সুন্নি মুসলমান আমরা জান্নাতি। খাস খোলে হয়তো কেউ সুদ খাই না, এখানে হয়তো কেউ মদ খাই না, এখানকার সবাই ভালো, তাই না? बड़ा हंसे। अब समझ रहा है लोग जलसा, अब तक समझा नहीं था, अब बुझे है নাকি? এখানকার কেউ তাড়ি মদ খাই না, এখানকার কেউ লটারি খেলে না, এখানকার কোন বউ বেটি বাজার করতে হাটে ঘাটে মাঠে মার্কেটে যায় না নাকি? সব পর্দায় থাকে।
এই জন্য তো জালসাতে ভালো করে ঘিরে দিয়েছে। আর কালকে দেখবেন একটা হাঁড়িওয়ালা যাবে, বলছে হাঁড়ি ले लो। अरे बाप रे, लगेगा कि हांडी वाला के ऊपर चढ़ जाएगा। बीड़ी वाला बोलो। इसी तरह जो भी कुछ बेचे के लिए रास्ता से गुजरता है, कपड़ा ले लो, लत्ता ले लो, ये ले लो, फलना ले लो, औरत सबको खाली देख लीजिएगा, वहां 10 औरत अगर जमा हो गई, बाप रे बाप, लगेगा कि यही इराक अमेरिका का युद्ध चालू हो गया है। বলা হয়েছে একটা মহিলার আওয়াজ যদি পর পুরুষের কানে যায়, সে মহিলা জাহান্নামে যাবে। একটা মহিলাকে তার স্বামী সারা শরীর দেখতে পারে, ওর জন্য জায়েজ আছে। অন্য লোক যদি পিঠ দেখে, পেট দেখে, ওই মেয়েটা জাহান্নামে যাবে। মাথার চুল যদি পর পুরুষের নজরে পড়ে, এই মেয়েটা জাহান্নামে যাবে। বেরাদার, তাহলে আমরা কোন পর্যায়ের মুসলমান, আমরা আছি কোথায়? আজকে মুসলমানের মধ্যে সুদের বাজার গর্ব। হ্যাঁ, ওই যে বলছে না, ভাভরে নিরালায় গজব কেন রে দুনিয়ায়, ভাভরে নিরালায় আজ শান্তি কেন নাই রে দুনিয়ায়। টিভির বাজার গরম হলো, ছেলে মেয়ে সবাই যায়, আর নামাজ রোজার ধার ধারে না, সুদের পয়সায় মাল বাড়ায়, আর সেই পয়সাতে হজ করিয়া ইমানদারের ভাব দেখায়। ভাভরে নিরালায় গজব কেন রে দুনিয়ায়। জীবনে বছর দিল না, জীবনে জাকাত দিল না, মাস্টার বাবু রিটায়ার হয়ে হজ করে চলে আসলো, মাথায় টুপি, মুখে দাড়ি, সবাই বলছে আলহাজ আলহাজ। লেখা রাখেন যে লোকটা জাকাত না দেওয়ার আগে হজ করে নিয়েছে, জীবনে জাকাত দেয়নি, ও খালি মক্কা গেছে আর এসেছে, হাজি হতেই পারেনি। কথা বুঝা গেল? হজ করার আগে জাকাত দেওয়া ফরজ ছিল, জীবনে জাকাত দেয়নি, জাকাত বুঝেনি, হজ করে চলেছে, শুধু মক্কা মদিনা ঘোরা হয়েছে, হজ হয়নি, একটা নেকি পাইনি। যার উপরে জাকাত ফরজ, সে যদি হিসাব করে জাকাত না দেয়, ওর নামাজ হবে না, ওর রোজা হবে না। এখানকার লোক বুঝি দেয়, আমি আপনাদেরকে বলছি না, যারা দিবেন এখানকার লোক ইমানদার, হিসাব করে সবাই জাকাত বের করে, তাই না? ভাভরে নিরালায় আজ শান্তি কেন নাই রে দুনিয়ায়। নারীরা সব স্বাধীন হলো বলে পুরুষের আর দরকার নাই। মেয়েরা কইছে পুরুষের আর দরকার নাই, কেন? পুরুষ মাসে 100 টাকাও দেয় না, আর দিদি 1000 টাকা দিচ্ছে। তো ওরা পুরুষকে বেশি মানবে না দিদিকে বেশি মানবে? বলো। কইছে নারীরা সব স্বাধীন হলো, পুরুষের আর দরকার নাই। পুরুষ নিয়ে কি করিব, নিজের কামাই নিজে খায়, আর সাইকেল থেকে শুরু করে রকেট বিমান সব চালায়। ভাভরে নিরালায় আজ গজব কেন রে দুনিয়ায়। একটা বেটি ছেলে চায়ের দোকান করতে পারে না, হারাম আছে। মুদিখানার দোকান চালাতে পারবে না, হারাম আছে। সাইকেল চালিয়ে যাবে না, তার জন্য নিষেধ আছে। বেটি ছেলে সিভিক পুলিশের ডিউটি করছে, গিয়ে দেখবেন মোড়ে মোড়ে
আবার মুসলমানের বউ বেটি সিভিক পুলিশ হয়ে রাত্রিবেলা 7টা 8টা 9টা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছে রোডের ধারে। কথা ঠিক না ভুল? এই জোরে বলো ঠিক না ভুল? কি হবে এদের অবস্থা? মেয়ে ছেলেকে কামাই করার জন্য আল্লাহ বানায়নি, আল্লাহ মেয়ে ছেলেকে বানিয়েছিল সংসারের কাজ করার জন্য। আমরা মেয়েদেরকে দিয়ে কামাই করার চেষ্টা করছি। হ্যাঁ, একটা মেয়ে ছেলে ব্যবসা করতে পারে, যে ব্যবসাটা ঘরের ভিতরে হবে, অনলি ফর মেয়েদেরই সামান সেখানে পাওয়া যাবে। তবে সে গিয়ে মার্কেটিং করবে না, মার্কেটিং তার বাড়িওয়ালা করে এনে দিবে। কিন্তু এখন তো চলছে সব উল্টা। মেয়েরা নিজেই ঈদের বাজার নিজেই করছে, স্বামীর দরকার পড়ে না। কারণ স্বামীর আনা কাপড় মনে লাগে না। স্বামী যদি আনে তা একটু মোটা আনবে, আর ওরা একদম মশরির মতো চালনির মতো যেটা শাড়ি এটা কিনবে, আর খুব পছন্দ এটা, তাই না? যে বেটি ছেলে এমন কাপড় পরে রাস্তাতে চলে, যে কাপড়ে চুল দেখা যায়, যে কাপড়ে দেহ দেখা যায়, সে কাপড় পরাও হারাম। আর এই মেয়েটা মরার পরে পাবে না আরাম, খালি জাহান্নামের আগুনে ছটপট ছটপট করতেই থাকবে। আল্লাহ বলছেন, বাঁচাও নিজেকে, বাঁচাও নিজের পরিবারকে। এ বেরাদার, আপনার ছেলে 10 বছর 15 বছর 20 বছর 25 বছর বয়স হয়ে গেছে, কদিন চিন্তা করেছেন আমার ছেলেকে জাহান্নামের আগুন থেকে আল্লাহ বাঁচাতে বলেছে? আমি নিজে বাঁচবো, আমার ছেলেকে বাঁচাবো, আমি নিজে বাঁচবো, আমার বউকে বাঁচাবো, আমি নিজে বাঁচবো, আমার মেয়েকে বাঁচাবো। সকালবেলা শুয়ে আছে, হঠাৎ করে ফজরের আজান হলো, আওয়াজ শোনা গেল, আসসালাতু খায়রুম মিনান নাওম। ঘুম থেকে নামাজ উত্তম। আপনিও উঠলেন না, আপনার ছেলে মেয়ে উঠলো না। আল্লাহ বলছে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। নামাজ না পড়লে জাহান্নামে যাবে, রোজা না রাখলে জাহান্নামে যাবে, যাকাত না দিলে জাহান্নামে যেতে হবে, সুদ খেলে জাহান্নামে যেতে হবে, মদ খেলে জাহান্নামে যেতে হবে, মেয়েদেরকে পর্দা পশিদাই না রাখলে জাহান্নামে ঠিকানা হবে, জাহান্নামে যেতে হবে। কই চিন্তা করলাম জাহান্নাম থেকে বাঁচার? আপনার বাড়িতে যদি আগুন লেগে যায়, ছেলে মেয়ে শুয়ে আছে, আর আপনি তাদেরকে উঠাবার চেষ্টা করছেন, ওরা রাত জেগে ঘুমিয়েছে, রাত রাত মোবাইল দেখছে। কারণ এখন মোবাইলের যুগ, মোবাইলের জামানা, ছেলে মেয়ে মোবাইল ছাড়া থাকে না। তবে আপনি জানেন, এই সামান্য মুসলিমে ইহুদি, ইসরায়েলের ইহুদি সারা দুনিয়াটাকে নাচাচ্ছে, কন্ট্রোল করে রেখেছে। তার কারণ হচ্ছে কি জানেন? আমাদের নবীর দুটা থিওরি তারা নিয়ে নিয়েছে। 1 নাম্বার থিওরি, নবীজি বলেছিলেন, তোমরা ছেলে মেয়েকে শিক্ষিত বানাও, শিক্ষা দিতে গিয়ে যদি চীন যেতে হয় তবুও যাও, শিক্ষিত হও, জ্ঞান অর্জন করো। আমরা এটা নিতে পারিনি, ইহুদিরা নিয়ে নিয়েছে। ওদের একটা ছেলে একটা মেয়ে আপনি মূর্খ পাবেন না, 100 তারা শিক্ষিত। নবী বলেছেন শিক্ষিত হও, শিক্ষিত বানাও। শিক্ষার গুরুত্ব দিয়েছে ইসলাম। আমরা নিতে পারলাম না, আমরা মূর্খ। আমাদের সমাজ সবচেয়ে বেশি দুনিয়াতে মুসলমান মূর্খ। কথা ঠিক না ভুল? জোরে বলেন ঠিক না ভুল? দ্বিতীয়, নবী বলেছেন ব্যবসা করো, বিজনেস করো। ওরা বিজনেসে 1 নম্বর, বসে আছে ইসরায়েলে, আর সারা পৃথিবীতে ওদের বিজনেস চলছে। মিল্কির একটা ছেলে কোকো কলা খেলে পয়সা পায় ইহুদিরা। আপনি খাবেন খাসখোলে, একটা কোকো কলা পয়সা পাবে ওরা। নেস্টেল কোম্পানি ব্যবহার করছেন মালদাতে, পয়সা পাচ্ছে বসে বসে। সারা দুনিয়াতে বিজনেসকে ওরা ছড়িয়ে দিয়েছে। ওরা বাচ্চাদের হাতে মোবাইল কোনোদিনই দেয় না। 12 বছরের আগে কোনো বাচ্চা যদি মোবাইল স্পর্শ করে তাকে সাজা দেওয়া হয়, শাস্তি দেওয়া হয়।
ইসরায়েলের কোনো ফুটবল প্লেয়ার নাই, ইসরায়েলে কোনো ক্রিকেট প্লেয়ার নাই, কারণ ইসরায়েল জানে ক্রিকেট খেলে জাতির লাভ হবে না, ক্রিকেট খেলে সমাজের লাভ হবে না, ক্রিকেট খেলে দেশের লাভ হবে না। এই জন্য এত দুনিয়াতে ক্রিকেট খেলা হয়, কোনদিন শুনেননি যে ইসরায়েলের দল এসেছে খেলতে? শুনেছেন? ওরা খেলার দিকে নাই। ছেলেকে বিজ্ঞানী বানাও, ডক্টর বানাও, ইঞ্জিনিয়ার বানাও, আইপিএস অফিসার বানাও, এতেই লেগে আছে ওরা। কে দিয়েছে এটা? হ্যালো বিবি 500 টাকা দিয়েছে, আল্লাহ কবুল ফরমায়, আমিন, জাযাকাল্লাহু ফিদ দারাইন। তো দুটা জিনিস ইহুদিরা নিয়ে নিয়েছে আমার নবীর, এক শিক্ষা, দ্বিতীয় ব্যবসা। আর এই দুটাতে তারা এত সফল, আমেরিকা নাচছে তাদের তালে, সৌদি আরব ভুল করেও ফিলিস্তিনের ব্যাপারে জোর করে কোনো স্টেপ নিতে পারে না, কারণ ইহুদি গেঁথে রেখেছে সৌদিয়াকে। বুঝতে পারছেন? বোঝা যাচ্ছে? আজ আমরা কোথায়? 57টা কান্ট্রি মুসলমান, একবার হুমকি নিলে মুসলিমে ইহুদির পাত্তা পাওয়া যাবে না, কিন্তু আজ সামান্য ইহুদি গোটা দুনিয়াকে নাচাচ্ছে, কেউ তার কিছু করতে পারে। আফসোস মুসলমান, বড় বড় জলসা আমরা করি, লাখ লাখ টাকা খরচ করি, কিছু শিখতে পারি না, কিছু বুঝতে পারি না, এলাম আর গেলাম, অযথা কাজে আমরা পয়সা খরচা করি, ছেলে মেয়ের শিক্ষার পিছনে চিন্তাধারা আমাদের নেই। আমরা জানি যে পড়িয়ে কি হবে, চাকরি তো হয় না, এই সরকারের আমলে চাকরি হয় না। আরে চাকরি হোক আর না হোক, আপনার একটা ছেলে এমএ বিএ পাস করবে, এমবিএ করবে, করার পর সেই ছেলেটা যদি বিজনেস করে, তাহলে তার বিজনেস হবে আলাদা, টপ মোস্ট বিজনেস করতে পারবে সে। একটা শিক্ষিত ছেলে আপনার মসজিদের যদি ক্যাশিয়ার হয়, তো তার কাজের ধরন হবে আলাদা। একটা শিক্ষিত ছেলে আপনার সমাজের যদি মেম্বার হয়, তার কাজের ধরন হবে আলাদা। একটা শিক্ষিত ছেলে আপনার যদি প্রধান হয়, তার ব্যবহার হবে আলাদা। কথা ঠিক না ভুল? তাহলে আমরা বুঝছি অযথা পয়সা বিভিন্ন কাজে আমরা খরচ করি, শিক্ষার দিকে আমাদের খরচ নেই। একটু কম খান, ছেলে মেয়েকে শিক্ষিত বানান, জ্ঞানী বানান, আর দ্বীনের শিক্ষা অবশ্যই তাদের মধ্যে দেন। নবীর মোহাব্বত ছেলেদের অন্তরে অন্তরে ভরে দেন। কারণ আমি একটু আগেই বললাম, আমার আপনার এই দুনিয়াটা যখন শেষ হয়ে যাবে, আমি আপনি যখন মরে যাব, কবরে যাব, আমাদের কবরে আসবে তো আমার দয়ার নবী আসবে। বলুন সুবহানাল্লাহ। কে আসবে? জোরে বলুন কে? এজন্য সবচেয়ে ভালোবাসতে হবে কাকে? কবি লিখছে, আমার মরণ আসিবে কখন কেউ তো জানে না, আমি মরে গেলে, আমি চলে গেলে, আমায় তোমরা ভুইলা যায়ও না। আমার মরণ আসিবে কখন কেউ তো জানে না, এই দুনিয়া চিরজীবন থাকার জায়গা না, অন্ধকার কবর যে আমার আসল ঠিকানা। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই দুনিয়া চিরজীবন থাকার জায়গা না, অন্ধকার কবর যে আমার আসল ঠিকানা। আমায় রেখে সবাই চলে যাবে, সঙ্গী হবে না, আমায় রেখে সবাই চলে যাবে, সঙ্গী হবে না। আমার মরণ আসিবে কখন কেউ তো জানে না, আমার তোমার কে আপন একটু ভাবনা, যিনি আপন তিনি কাঁদেন সোনার মদিনা। জোরসে সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। মোহব্বত বলো ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমার তোমার কে আপন একটু ভাবনা, যিনি আপন তিনি কাঁদেন সোনার মদিনা।
माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला। की नाम रे बाबू? রিপন, শেখ রিপন। নামটাই তো আমরা রাখতে জানি না, নামটাই তো ভুল। বলে কারুর নাম রিপন, কারুর নাম সিটন, কারুর নাম ডাবলু। কালিয়ে চোখে জলসা করছে, একটা ছেলে আসলো মোটা সোটা, পয়সা দিচ্ছে, তোর নাম কি রে? তো বলছে আমার নাম পোল্টি। हाँ, मेरा वर्तमान घर है मेहरापुर, तो वहां में एक ठो बहुत विख्यात तो राजमिस्त्री था जो मेरा घर बनाई से, उसका नाम है बोले हगुड़ू। बोलो कोई नाम है? बिहार में एक जगह जलसा करने गया तो एक आदमी पैसे लेकर आए, मैं पूछा तेरा नाम क्या है भाई? तो बोला मेरा नाम है खेत खेतू। ये कौन नाम रे भाई, खेत खेतू? और एक जन आया तो मैं पूछा आपका नाम क्या है? तो बोला मेरा नाम है नून चाटू। नाम भी रखे का ढंग नहीं है मुसलमान को। रिपोन, सिपोन, सुटोन, स्यूटी, ब्यूटी, ड्यूटी। अमेरिका में सब कुत्ता बिल्ली का नाम है। हाँ, आजकल नाम रखे, इस्लामी नाम रखना चाहिए। शायर लिखता है আমার তোমার কে আপন একটু দেখো না, যিনি আপন তিনি কাঁদেন সোনার মদিনা। ও ভাই সেই নবীজির দিদার পেতে চলো মদিনা। ও ভাই সেই নবীজির দিদার পেতে চলো মদিনা। আমার মরণ আসিবে কখন কেউ তো জানে না। আমি মরে গেলে, আমি চলে গেলে আমায় তোমরা, দাঁড়িয়ে যান সবাই, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। या रसूलुल्लाह नहीं छोड़ेंगे, ओली का दामन नहीं छोड़ेंगे, औलादे रसूल का दामन, नहीं छोड़ेंगे। शहंशाहे सिमना जिंदाबाद, हुजूर ताजुल औलिया। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। औलादे रसूल का दामन, औलादे रसूल का दामन, शाहजादाए सिमनानो किछोछा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल। ए भाई फैन लगा दो, फैन फैन, पंखा लगा दीजिए। इसको हटा दीजिए बाबू, इसको हटा दो। अच्छा, सुभान अल्लाह। ये देखिए आप कोई उठेगा नहीं, अब कोई यहां से जाएगा नहीं। हाँ, जिनके इंतजार में हम और आप बैठे थे वो हस्ती जलवा फेगन है। चेहरा मुबारक की जियारत आप करते रहिए। बड़े खुश नसीब हैं खसकोल वाले। सुभान अल्लाह। हमने नबी को नहीं देखा, आज आले नबी को देख रहे हैं। हमने रसूल को नहीं देखा, आले रसूल को देख रहे हैं। हमने इमाम हसन हुसैन को नहीं देखा, औलादे हुसैन को देख रहे हैं। हमने गौसे पाक को नहीं देखा, उनके बेटे को देख रहे हैं। ये हमारी आपकी खुशनसीबी है भाई। हमारा आपका अमाल ऐसा है कि हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि हम जन्नत में जाएंगे, मगर हमें आपको नेकी के लिए कोशिश करना होगा। खुद अपने आप को, अपने अहलो अयाल को बुराई से बचाने का चेष्टा करने होगा और इन बुजुर्गों के दामन को थाम लेना होगा। तब उम्मीद है, आशा है कि हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। हाँ, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं, हम दो ठो शेर पढ़ेंगे,
इसके बीच में आप लोग जो कुछ देना चाहते हैं कोई डिस्टर्ब नहीं, बिल्कुल चुपचाप आकर के दे दीजिएगा। सबके लिए हुजूर दुआ करेंगे। हम लोग इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, भय करे ना जहान्नामे আগুন ডরায় নবীর নামে রে, তাই রইব না নরধামে। আগুন হবে ফুল খোদার নূরে তৈরি গো আমার, সবাই বলেন মুহাম্মদ রাসূল। খোদার নূরে তৈরি গো আমার মুহাম্মদ রাসূল। সবাই বলেন খোদার নূরে তৈরি গো আমার নবীর নামে দরুদ পড়ে মিজানেতে যাব চড়ে, ভারী হবে নেকির পাল্লা, ভারী হবে নেকির পাল্লা, রবে না নেকির সমতুল। খোদার নূরে তৈরি গো আমার, বলো सब मिलके बोलो খোদার নূরে তৈরি গো আমার রাসূল। নেকি নাই, নবীর উপরে দুরূদ পড়েছি আমরা, হয়তো এটাই কাজ দিয়ে দিবে, আশা এটাই। তাই জান্নাতের হুর পরি নিবে আমায় বরণ করে, পড়াবে গলায় ফুল। খোদার নূরে তৈরি গো আমার মুহাম্মদ রাসূল। বলো খোদার নূরে তৈরি গো আমার, ভয় করে না জাহান্নামে আগুন ডরায় নবীর নামে রে, তাই রইব না নরধামে। আগুন হবে ফুল খোদার নূরে তৈরি গো আমার মুহাম্মদ রাসূল। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप लोग जो लोग पीछे बैठे हैं, पीछे जो लोग बैठे हैं
एकदम बिल्कुल आगे सामने आकर के बैठिए ताकि हुजूर को भी अच्छा लगे। और लेडीज लोग, माँ बहन लोग की तरफ जो वॉलंटियर जलसा का रजाकार लोग हैं, उनके हाथ में जो लोग जो कुछ देना चाहती है वो जलसा के लिए, हाँ, तो फौरन जल्दी से भेज दे। सबके लिए हुजूर दुआ करेंगे। रात ज्यादा हो गई है, बात भी बहुत लंबी हो गई है, आप लोगों ने बहुत देर तक वक्ता को सुना।